وفي ذي توالي من تيكو 5 توالم دوس خدمة ديو تكني تسجيلت تجميلت ونظر مقراحان غيجان ثغا 32 سكواسن مكسا عبد القادر نبوي داكا كيغا إن بقاون دي موسنيوين نس أم زواو ديكسن ذموح الشربير موح شربير زغام دنسام تتكن كاكير إمسلاين نا ثوغث إمسلاين تزلاتين مكسا داغن نبويد مداكل ناغ وين تيسنن وايض مخلوف زغمتي تسجيل تسنات ومازال نتكمل كد نسوي إن كان غافي ذي درن ناغ تيلي ناس إمكسا عبد القادر لأن يون كني ديو تسجيل تكني ذاك نوغال غون ديو تكني تواشولت المكسا إيه ثان ثوان بوض نطف يون ياري عقالن تواشولت المكسا عبد القادر مشى ذو ذم وتولي ما ثوغا أشكون اسمنيف كانت نخدم سوذم التليفون ثيكلتا تاع امتداهات وزميرات اللي ما إلا ماشي تمطوطيس ناغ دياليس إيه دياليس ميسيفا كزغام ميسيفا مكسا يحمل أطاس مزروي يشنا ماسينيسا أجلي ذنا ميسن جايا داغن يدرد اسم ولتماس ميسيفا ولتماس ماسينيسا إيه ذا شكي يموسف كان اسم ميسيفا إيليس ثلا ديال العمريس 8 سكواسن مكني إي ريجا ذوك سكواسن 88 ثوغا تبوض 40 سكواسن تيدير دي فرنسا تزغم باللي كان داري ماس يماس فرنسيست تقبليت وتسينا مليح إذا شكي ريجن المسلاية ذا شكي ستوثلايث تفرنسيست يسخسيين تيريريث تيلين ستوثلايث تفرنسيست مشى ويدون فهمنا تفرنسيس لدغا ثيم غارين النار ثيماتين النار هذه اللي سقل سقلا أنا كاديني أدينيكا يليس مكسا ميسيفا فرنسيس وقبل واش ساكين باكينا ندير باللي ميسيفا نمسهم أما نسات أم وحشر بيه هذيك اللي أنا نخدم تجميل تنقر حانت ذاكي ذي موريال أسماء كيس وطنكي كوفيد 19 هي سي غادي ثاني هي سنين ميسيفا ثاني تاطاس ميت قبلتين فقالنا اكون دنيا تشنو قايلين كان سوذم التليفون مشات دوالي مسمى ادسر ذكي مونريال هاث دي تيدي وين نيطن داغان سينيغي ميسيفا الزول في اللامة ميسيفا Bonjour, Azul Felawen. Voilà. Avec plaisir. Merci, Messiva. La toute première question, Messiva avait 8 ans quand son père est décédé. Donc, est-ce que Messiva se rappelait un petit peu de son père comme ça, parce qu'on sait qu'à 8 ans, quand même, on peut garder du bon souvenir d'un père ou d'une mère décédée. Est-ce que c'est le cas pour Bien Messiva? sûr. Bien sûr, je me souviens de tout. Ouais. De tout. Même s'il est parti quand j'étais petite, il y a rien qui s'est effacé, bien sûr. Donc, qu'est-ce qu'elle garde, Messiva, de son père? Enfin, son sourire, sa gentillesse, je sais pas moi, qu'est-ce qu'elle peut garder, grosso modo? C'était un papa très gentil, très attentionné, très sévère sur l'école et sur l'éducation et sur la politesse, très, très éduqué, mais c'était un papa très gentil. D'accord. Mais Siva, si ça ne te dérange pas, donc est-ce que tu peux nous raconter un peu sa rencontre avec votre maman et quand est-ce qu'elle a eu lieu, comment le mariage a eu, faute d'avoir ta maman au téléphone. Donc, je m'excuse au passage, ici au Québec, on fait le tutoiement beaucoup plus que le vouvoiement. Donc, parfois qu'ils utilisent tu, ça ne te dérange pas, j'espère. Il n'y a pas de problème. D'accord. Donc, mais Il n'y a Siva, aucun est-ce que tu problème. peux nous raconter un peu l'histoire du mariage ou bien comment ton papa a connu ta maman? Mon papa a connu ma maman puisque ma maman faisait également de la musique. Elle était accordéoniste et organiste et flûtiste. Et ils se sont connus lors d'un événement musical. D'accord. Donc À à Paris. Paris, j'imagine, à Paris. Voilà. Ta maman était originaire de Paris ou en dehors de Paris ou Non, de la province. la province? De la province. Et puis elle habitait à Paris à l'époque. Hmm.
Elle s'appelle Nathalie, hein, c'est ça? C'est ça. D'accord. Tu m'excuses Messiva, je vais traduire un des Messiva. صرت نعاس ثموسن أمس شفت كي أنا فهم مثل هذا كان مزيض فنك ماشي ذا نيتسون بنادم مشكور ذا صح شفيغ بابا ذا كان دوين كني يصحى سنتصح في القراية أم يلا قبيلية تزغام قبيلية دوين يتسنتص القراية ليدوكاسيون الصرفكاع دونك هكا يصحى ساكي كي يليس كانت تحرش القراية دا نتا تنتو غتفرض المسافة شي تخدم كثورة ديال القراياس بور الفغيس تنخدم ثورة المسافة شاكي ثورة كان لكن نعاس سقسي يسدون نعاس بابا ما مكيكسن يمام ثناك يمام ثلاثة مزوان تخدم الأزوان الموسيقى أم باباس تخدم لافلوت ياكل حوزة ياكل كي كان يشد نسازوان ميوسان نغا يانا خماكني وسان دي لسن ميسيفا. Voilà, donc Messiva, donc toi, donc ton père, et tu dis qu'il tenait beaucoup à l'école, comme tous les Kabyles, pour qui l'instruction elle est très importante. Donc maintenant, si je comprends bien, Messiva, elle est dans le travail, dans son domaine, si j'ai bien compris, c'est dans le domaine de l'informatique, c'est ça? Dans les nouvelles technologies, c'est-à-dire tout ce qui est communication digitale Ah, pour les entreprises. d'accord. تيوالت تنظيم السقبيليت نا كوميونيكاسيون ديجيتال كواش كاين يتخدم كاين ميسيفا مكسار ماشي اللي كان مسافلات نو على ماذا باباس وكسنينير ميسيفا دونك ton papa donc quand il est décédé comment tu as vécu le décès de ton papa à l'âge de 8 ans? Je pense comme tout le monde, très, très mal, surtout, de la manière dont ça s'est passé. Donc, ça a été plutôt soudain, brusque et violent. Donc très mal, très, très mal. Hmm. Est-ce que tu as une idée comment il est décédé ou il y a eu une enquête apparemment qui, pour certains, ça a abouti, pour d'autres, ça n'a pas abouti. Est-ce que tu peux nous en dire un peu plus? Tu as des données? J'ai des informations, mais qui ne sont pas, officiellement avérées. Donc, je vais pas rentrer dans les détails parce que ça reste quelque chose de délicat. Mais Mhm, en tout cas, ça a été très, très soudain. mhm. Parce qu'on disait que, apparemment, d'après l'enquête policière, c'était un acte raciste. Est-ce que c'est vrai? Tu confirmes ça ou pas? Je peux pas affirmer, certaines choses parce Mhm, qu'encore une fois, il y a pas de nature, comment dire? Il y a pas une officialisation de tout ça, donc je mhm. peux pas rentrer dans les détails. Tout comme il y a Ce d'autres serait hypothèses. pas Ouais. Tout comme il y a d'autres hypothèses qui disent que c'est un acte politique un peu. Je ne sais pas si c'est vrai ou pas, parce que ton papa, c'était un éveilleur de conscience. Il dérangeait beaucoup sur le plan politique parce que, écoute, il était en avance par rapport à son temps. C'est comme je l'ai dit dans l'émission avec Marshall B. C'est quelqu'un qui a chanté quand même Massénissa. C'était pas facile dans les années 75, 16. Et dire, il a chanté oui, Jugur. tout à fait, Ça, c'est Massénissa. Donc, c'était ouais. pas. Est-ce que tu peux dire quelque chose par rapport à ça? Bah, disons qu'il était précurseur un petit peu, comme tu dis, un éveilleur de conscience avec Marshall B, et du coup, ça dérangeait, beaucoup, beaucoup de gens et surtout à l'époque, effectivement, le gouvernement. Moi, je pense qu'il y a de ça. Maintenant, je n'ai pas d'éléments officiels Mhm. pour pouvoir déclarer quelque chose. Mhm. Donc je préfère garder pour moi, Tout à fait. toute cette histoire. Mhm. Parce que, tu sais, Matsiba, quand on écoutait ton papa, on sent qu'on voyageait à travers les siècles dans l'époque pré-islamique, surtout les coutumes paganistes, païennes des Berbères, des Kabyles, des Berbères de façon générale, avec tout ce qu'elle a chanté, c'est personnellement, et pas uniquement moi, et plusieurs le disent, que quand on écoute Mixa, on dirait qu'on est à l'époque de Massinissa, Jugurtha, de Juba, de Sheshang, de Dihya, tout ce qu'elle a connu, la Berbérie comme
comme belle époque les 33 siècles de l'histoire de la Berbérie. Donc, ton père, il nous fait voyager à travers les us et coutumes et les traditions berbères profondes. Donc, c'est pour ça que peut-être ça dérangeait certains cercles, parce que c'était annonciateur à quelque chose qui allait venir. Et c'était le cas, effectivement. À partir de 75, c'était l'éveil des consciences avec l'arrivée de plusieurs jeunes chanteurs comme lui, Idir, Jamal Allam, Brahim Mizri, etc. Donc, ils ont joué un rôle, un grand rôle dans cet éveil de conscience. Donc, je ne peux pas te dire plus que ça. Et comme toi, tu ne peux pas te dire plus que ça. Donc, on va sortir de ce sujet-là. On laisse les uns les autres faire leur. Mais Oui, bien sûr que ça dérangeait puisque, justement l'objectif était quand même de véhiculer certains messages. Et après, c'était aussi son combat, sa bataille, ça lui tenait énormément à cœur et il l'a fait avec grand talent, quoi. Donc je pense que ce qu'il faut retenir, c'est surtout ça. Il nous a laissé de belles choses et il faut aller, vers ce positif qu'il nous a laissé, et c'est le plus important. tout à fait, monsieur. الكاونت قار ميسيفا ذاك كان باباس بصح الا بدا كيكين المثير سوغون تبانا كتوغا يعني ويدي دي قارن المنقار فرانسيس لو راسيزم الكارو هيرمين غار ياكل دي كان ميران من زمديني كان دي تزيريين خاطر غوصن ويش ما مبيرات ديال عرب ذو قبيلين دونك وين يفون كان نغان في ثلاث اسمي موت وكذا دايما تقار كي لا بوليس بالك نغان وداغون ثلاث سبع نظام سبع تسرتيت شكون خاطر باباس دوين اللي ساكواي اللي كاين قبل الوقت يساكوي داكاس مدن اللي داكاس مدن الغاش الن ذاك سعنا مزغوية القاين مزوي مزيغا يسعى وكاع 33 القانون يروح كيكيا نتيني ما نسلك كيز 30 مكسا نتينيك نروحوا زمان قديم زمان انجليز نغيكبورن ماشيني سايوغون ثنيوفا سيفاكس ديال الوياض دونك هي الشكا في ميران ماشي داينا يعجب الحال وكاديك من ثمور في زمان الحد انا تيلي داني امبونتاتيف من زمان اسم ثني داساسينا انديريكت كنا ان غان ماشي دي وانا كي جاي قبيله من درت كان كي كان مزيان علي مسيلي اندري مسيلي دغا او دي ميران كان علي مسيلي ماشي فاهم يموت دي 87 سكوات كان قبل ما مكسا دونك كاين سي دي زيبوتيز كنا قراص فرانسيس ونزميرها ادنيني ماشا هاتا بعد بوتسان ويت انا تمسك روحنا نادين سود من القاين اجبزن امشي كي موتكا ما مكسا mais c'est va donc voilà donc on ferme cette parenthèse pour revenir un peu à l'après-mort de Mexa. On aimerait bien savoir parce que une fois comme ça j'ai vu la tombe de ton papa, ça laisse à désirer, hein, vraiment. J'avais même l'idée de qu'on lui refasse sa tombe, et puis apparemment ça a été déjà fait. Est-ce que tu peux nous raconter, est-ce que tu t'es impliqué dans la remise de la tombe de ton cher papa Mixa? Bien sûr, moi-même la première fois que j'ai pu mettre les pieds sur sa tombe, j'étais quand même assez, peinée, de voir, l'état de sa tombe. Moi ça il faut savoir que j'ai été en Algérie, la première fois assez tard, pour des raisons, familiales et personnelles. Mais le jour où j'ai mis les pieds sur sa tombe, oui, c'est sûr que j'ai quand même été très, très peinée, de voir ça. Donc, je me suis bougée, tout de suite pour ça, hein. Donc, moi-même, avec l'aide de mon cousin aussi, on a fait bouger les choses pour que sa tombe, soit refaite. Et c'est le cas, ça a été refait aussi, par le ministère de la Culture. Donc Voilà. c'était en quelle année Misseva, ça s'est passé? Ça remonte à 2007 et du coup, sa tombe a été, refaite, l'année dernière. Donc tu voulais dire ça a été fait avec l'aide des autorités algériennes, ça tombe? Oui, oui, tout à fait, avec l'aide de mon cousin, on a pu refaire sa tombe. D'accord. Apparemment, il y a même une association qui a été créée au nom de ton papa Oui, dans son village. oui, au village de Mira, oui, oui. Il y a une association qui a été créée, donc elle a été créée bien avant que j'en ai connaissance, hein, mais moi ça me dérange pas du tout, au contraire, tant que les choses sont faites correctement et
et justement, ça permet quand même de continuer à faire vivre un petit peu ses œuvres, hein, parce que moi toute seule, je peux pas tout faire. Donc, tant que c'est fait, dans de bonnes conditions et avec plaisir, que ça perdure, c'est positif. D'accord. Et Missy Vache, qu'elle fait souvent des voyages en Kabylie pour voir le village de son père, votre village, ton village? Au village, j'y vais, pas beaucoup, mais en tout cas, oui, je vais en Algérie, régulièrement, même si ça fait quelques années que j'y ai pas été, mais oui. Ok. سلام دي ميسي باتنات فرانسيس ذا كان ثلا نتمقبر تاكي كان نباباس ثلا ديوث لي حلا ونص صراحة غاسن كان من ولا كان كيكي غاسو لما باباس ذا نقاز ازامولي دي كان طاسي تقبيليث تحس فكيكي ما توالي غنبكي ديال لي حلا لي حلا تمقبرتيس قرحيت الحال ذا شكي نتاث ديون التيليات كيكي كيغناس شغل كي دغا سو ناندا ونسن الغيض نسن هي هذا هو الجزائري يروح كي فيكساس يبني هذا عاوذن المينيستير لا كولتور تنعرف قدلس الجزائر عاود ناس تنقبض اسم المكان اتكفان ثكي سي ثما نظن نراس ميسي فما تصبحوا كي ترجو تدرت ميرا تدرت تيميزا دي تيميزا في تزكا تدرت مباباس هناك تروح كي سي غدا تزورو كي غزو تدرت مبابا mais c'est va. Maintenant, Oui. le dernier volet de notre interview, ça concerne les droits d'auteur. Donc, les droits d'auteur, ton papa, il a laissé quand même des bijoux, des trésors. Donc, qu'est-ce qu'il en est en termes de droits d'auteur? Parce qu'il avait à la fois la SACEM en France, et puis il y avait aussi l'ONDA, l'Office national des droits d'auteur en Algérie. Est-ce que c'est des choses qui ont été réglées ou pas? Parce que souvent, le problème est posé quand ça arrive aux droits d'auteur en Algérie. Est-ce que c'est des choses que tu peux, quelque chose que tu peux peut-être aborder, nous donner un peu plus de détails? Je vais pas rentrer dans les détails, Oui, mais par contre, effectivement, il y a eu pas mal de désordre, dans tout ça, que j'ai remis en ordre, ouais, pendant 4 5 ans. Ça m'a pris 4 ou 5 ans, quand même, de bataille, assez, ardue. Mais tout est rentré dans l'ordre et tout a été fait aujourd'hui en bonne et due forme. Donc aujourd'hui, on peut enfin avancer, sur des nouveaux projets artistiques. d'accord, d'accord. Mais c'est va, pour la dernière question, tout avant de te laisser dire le dernier mot, ça concerne un peu parce que moi, en ma possession, j'ai une photo, une photo de ta famille, toi, ton papa et toi-même, quand tu étais bébé, donc qui circule sur Internet. J'aimerais bien la mettre, mais tu as dit comme quoi tu glisses un peu quand tu vois des choses qui traînent un peu partout sur Internet. Est-ce que tu as quelque chose à dire par rapport à ça? Oui, parce que, justement, j'aimerais bien, voilà, en profiter pour, lancer un petit message. Je ne pense pas que la plupart des gens aimeraient, voir circuler, des photos de leur famille, et d'eux-mêmes, à leur insu. Donc, effectivement, c'est quelque chose qui me peine. Donc, moi-même, si j'avais la possibilité de les faire retirer, de la toile, je le ferais. Maintenant, je peux comprendre que les gens, que les fans, ont envie de voir, un petit peu, qui on est, à quoi on ressemble, et s'intéressent à la vie familiale de mon père. Mais, pour moi, à mon sens, c'est des choses qui restent privées, qui sont dans une sphère privée, et effectivement, j'aimerais que ça le reste. Très bien. Donc, nous-mêmes, TQ5, on a quelques des photos de toi, de ta mère, de ton père qu'on aimerait bien mettre, mais quand tu nous as dit ça, on a vite, notamment avec le montage que j'ai fait avec l'émission que j'ai fait avec moi, je les avais déjà préparés, mais quand je discutais avec toi, en TQ5, on a respecté ton vœu et c'est un message que je veux lancer aussi à nos internautes. S'il vous plaît, respectez le vœu de la famille de Mexa. Donc voilà, essayer de minimiser l'utilisation de la vie familiale de Mexa. Je vais le dire en kabyle, où il était des soignants.
تلقى يليس المكسا مي سي با ديال العناية نوان وتخدم عطاتك هكاكيا دي شوز تواشولت تمثال تواشولت هكاكيا تولافين يحوز انت واشولتيس لا شكون سي اون في بريفي كي فو ريسبكتي خانس فرانسيس ذو لاخران قادر تودر هكاكيا ديال يوان خاطر ماشي ياك تيواشولين تفقوت تسكن تيولا فين نسن دغا هي ذاكي دي زين بغا تشجع مي سي با قد تقدرن انشتاكي ماذ مي سي با يثيك نظام كنا نقم اتوالتي دوالي ما هات انت دي وين تيكوساك كانت ولا فين نزمان هاد نسكن ام با افافاس ديماس نتات ميلات مشطوحيث اسماس ذاكي تجميت ذاكي دي مونريال. Messiva, donc je viens de dire, voilà, donc respecter un peu le vœu de Messiva et de sa famille, de ne pas circuler des photos qui sont de domaine privé de la famille, mais que ça. Donc, probablement, quand tu seras ici à Montréal avec nous, tu vas nous ramener quelques souvenirs, belles photos qu'on va mettre dans l'hommage qu'on va rendre ici à Montréal à ton papa. Oui, oui, avec plaisir. Après, je ne refuse pas de me montrer, hein, évidemment, c'est pas le problème. C'est juste que l'artiste, c'est Mexa, c'est mon père, et nous, on est sa famille, et je pense que la famille est secondaire par rapport à l'artiste qu'il était. Voilà, et qu'il est toujours d'ailleurs. Tout à fait. Sur ce, Messiva, je vais te laisser dire ton dernier mot et puis encore une fois, notre parent, on veut remercier beaucoup. Donc voilà, c'est quoi ton dernier mot? Mon dernier mot, c'est que j'ai fait cette interview avec grand plaisir, que je vous remercie de m'avoir donné la parole, d'avoir pris le temps pour que je puisse m'exprimer un petit peu. Et que je sais que certaines personnes attendaient ça aussi depuis un certain temps. Donc, on va dire que ce sont des prémices là aujourd'hui de certaines choses qui vont arriver dans le futur. Très bien. À nous aussi de vous remercier, Messiva Mixa, pour cette opportunité que nous avez donnée à TQ5 et encore beaucoup de choses vont venir quand tu seras ici, quand vous serez encore ici parmi nous à Montréal. مالكين وين تكونوا مثيرين اللي قيم لنا ودينير سلام سعدام كي تاوني تكي غاس ولا ما مشطوح هذاك ميسيفا مكساني ليس مكساني تحنا 40 سكواسن ديز العمريس مكني يموت باباس ديال العمريس 8 سكواسن كان كي دينا تزواران يسحق سته في القرايه ضبط تريوسي كي نقرص فرنسي ساتنتو تقدم دي عين كوشدن تاي والت ثونرين لا كوميونيكاسيون نيميريك ديجيتال سيكليزي ثيسيان مليل دي سكيليني دون ذوذ ما ونظام وديني قيمة دي ثلويث